dear students, and welcome you all on this creative online study channel. ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠ 2 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 1 ਤੋਂ 15 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। मतलब छोटे उत्तरां वाले प्रश्न है जिसका आपां एक शब्द विच आंसर देना जां एक वाक विच। ठीक है, सब तो पहला प्रश्न है धरती दे किन्ने खोल हन इन्हां दे नां दसो। धरती दे किन्ने खोल, खोल मतलब किन्नियां लेयर्स ने, अर्थ दियां किन्नियां लेयर्स ने। ठीक है, धरती दे उत्तर इहदा धरती दे 3 खोल हन, धरती दा चापड़, मैंटल, केंद्री भाग। ठीक है, पहला किहड़ा है धरती दा चापड़, दूसरा मैंटल ते तीसरा केंद्री भाग। हाँ जी बच्चे, पिक्चर है जी ये हैगी है लेयर्स ऑफ अर्थ नाल रिलेटेड पिक्चर है। सारा जी ये पिक्चर है ये जी है की है राउंड शेप च अर्थ है। सबनों पता ना धरती गोल है, ये की है अर्थ। अर्थ का जो सब तो उपरला पार्ट हुंदा है वो की है क्रस्ट। की हुंदा है वाला पार्ट क्रस्ट, आ वाला पार्ट। ठीक है, ते उस तो अगली लेयरी उस तो क्रस्ट तो नीचे, क्रस्ट मतलब धरती का चापड़ बोल सकते हो, पेपड़ी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, धरती का चापड़ आपां पहला पढ़िया सी ना किन्ने खोल ने 3। धरती का चापड़, चापड़ नूं इंग्लिश की बोलदे आ क्रस्ट। ठीक है, उस तो जिहड़ी थल्ले वाली लेयर है ये वाला पार्ट ये की है मैंटल। ठीक है, इहदी मोटाई कितनी हुंदी है 2900 किलोमीटर। उस तो जिहड़ा थल्ले तीसरा पार्ट की सी केंद्री भाग। केंद्री भाग नूं इंग्लिश की बोलदे आ कोर। ठीक है, केंद्री भाग आ जिहड़ा उसनूं 2 हिस्सिਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, आउटर कोर एंड इनर कोर। जिहड़ा आ है ये है आ सारा जिहड़ा येलो कलर च है, डार्क येलो ते जिहड़ा लाइट येलो है ये सारा की है केंद्री भाग। ठीक है, यही इसनूं धरती दा अंदरूनी भाग भी कहा जाता है। ठीक है, जिहड़ा ए वाला पार्ट है ये है केंद्री भाग, जिहड़ा तीसरा हिस्सा है ये इसनूं 2 हिस्सिਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। एक है ए वाला पार्ट है इनर कोर आ लिखा होया है, ते ए वाला जिहड़ा पार्ट है वो है आउटर कोर। ठीक है जी, अगे दूसरा प्रश्न है धरती ते किन्ने प्रकार दीयां चट्टानां पाईयां जांदियां हन। ठीक है, धरती ते किन्ने प्रकार दीयां चट्टानां पाई जांदियां हन। धरती ते 3 प्रकार दीयां चट्टानां पाईयां जांदियां हन। नंबर 1 अग्नि चट्टानां, नंबर 2 तैधार चट्टानां, नंबर 3 रूपांतरित चट्टानां। ठीक है, चट्टानां हुंदा रॉक्स। ठीक है, किन्ने प्रकार दीयां हुंदियां ने 3 अग्नि चट्टानां, तैधार चट्टानां ते रूपांतरित चट्टानां। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती दे मैंटल भाग बारे लिखो। धरती की उपरली परत के हेठां वल मैंटल भाग है जिस दी औसतन मोटाई 2900 किलोमीटर है। मैंटल भाग नूं सीमा आखदे हन क्योंकि इस विच सिलिकॉन अते मैग्नीशियम वर्गे तत्व देरे हुंदे हन। ठीक है, भाव SI + MA = सीमा। ठीक है, जिहड़ी धरती सब तो दस्सिया गया सी ना सब तो जिहड़ी उपरली तह हुंदी है जिथे आपां रहिंदे हां, सब तो जिहड़ी उपरली तह है ये किहड़ी है धरती का चापड़ या पेपड़ी बोल सकते हो, जिसनों इंग्लिश की बोलते क्रस्ट। इस तो अगली लेयर जिहड़ी है वो किहड़ी हुंदी है, वो हुंदी है मैंटल। मैंटल दी औसतन जिहड़ी मोटाई कितनी है 2900 किलोमीटर। इसनों होर की कहा जाता है, इसनों सीमा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि SI दा मतलब सिलिकॉन, MA मतलब मैग्नीशियम, इस करके इसनों की बोलिया जाता है सीमा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है धरती के अंदरूनी भाग नूं की आखदे हन, ये किहड़े-किहड़े तत्तां दी बनी है। उत्तर है आपां पिछे पिक्चर विच देखिया सी किहड़ा अंदरूनी भाग है जिहड़ा सब तो थल्ले हुंदा है अंदरूनी, जिसनूं केंद्री भाग भी कहंदे हन। धरती दे अंदरूनी भाग नूं केंद्री भाग आखदे हन। ये निकल अते लोह तत्तां तों बनिया है। ये किहड़े-किहड़े तत्तां तों बनिया है, निकल अते लोह, इस करके इसनूं की बोलदे आ, इसनूं नाइफ भी बोलिया जांदा है NIFE। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है NI मतलब इसनों इस तरह भी देख सकते NIFE। NI मतलब निकल, FE मतलब फेरिश। ठीक है, निकल और फेरिश मतलब ਹੁੰਦਾ लोहा। ठीक है, इस करके इसनों नाइफ भी बोलते हैं। और धरती का जिहड़ा अंदरूनी भाग है उसनों की बोलते हैं केंद्री भाग। ठीक है, इसनों आपां एक पिक्चर राहीं देखते हैं। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 सी मैंटल
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਪੇਪੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਚ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਿਕਚਰਸ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜਿੰਨਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੂ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂ ਖੁਰਨ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 1, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮ ਅਤੇ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਲਾਵੇ ਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਧਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਗਰਮ ਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਲਾਵਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਆਪਦੇ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
दो प्रकार दियां अंतरवेदी अग्नि चट्टाना ते बाहरवेदी अग्नि चट्टाना। हुण इन्हां ने पुछया अंतरवेदी अग्नि चट्टाना किहड़ियां हुंदियां, ठीक है ना, ओहदा ही मतलब पुछया ना। क्वेश्चन देखो, अंतरवेदी चट्टाना बारे दसो, ठीक है, दो चट्टाना दी, उन्हां चों अंतरवेदी चट्टाना बारे दसना आपां। अंतरवेदी अग्नि चट्टाना, ठीक है, मैगमा दे धरती दे अंदर, मैगमा यानी कि लावा, लावा नूं की बोल दिंदे आ, मैगमा बोलदे आ। मैगमा दे धरती दे अंदर ही हौली हौली ठंडा होके बनन वालियां चट्टानां नूं अंतरवेदी अग्नि चट्टाना कहा जांदा है, ठीक है, कहंदे हन जां, ठीक है, आखदे आ। मैगमा दे अंदर, मैगमा दे धरती दे अंदर, मान लो मैं तुहानूं जिवें पिछे एग्जाम्पल दे तौर ते समझाया सी ना, जिवें आ मान लो पृथ्वी है, ए माउंटेन है, ठीक है, एक ही माउंटेन है, जिहड़ा लावा इत्थों निकलदा, ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਲਾਵਾ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, उस नाल रिलेटेड एक जिहड़ी हैगी है पिक्चर है, ठीक है, अग्नि चट्टाना नाल, ठीक है। देखो बच्चे, जिहड़ा लावा है, ये जिहड़ा रेड कलर दा सारा की है लावा, मैगमा भी बोल सकते हो, ये की हुंदा है धरती दे अंदर हुंदा है, परंतु जो ज्वालामुखी फटदा है तां ये जिहड़ा लावा है धरती तो बाहर आ जाता है, इस जगह तो जिवें बाहर आना शुरू होया ना, तां इस जगह तो हौली हौली ये बाहर निकल के थल्ले डिगना शुरू हो जाता, तां ये कई बारी की हुंदा है हौली हौली डिगदा डिगदा ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚਟਾਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਟਾਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਟਾਨਾ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਓ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਟਾਨਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਟਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰੈਕਸ, ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੈਕ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਨੇਗੇ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨ। ਕਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨ। ਇੱਕ ਤੈਅ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੈਅ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਤੈਅ ਆ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਰੂਪ ਲੈ, ਠੋਸ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜੇ ਪੱਥਰ ਆ ਕੇ ਰੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਰੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਮੀਂਹ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਠੋਸ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੈਅਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ।
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਵਿਕ ਪੱਧਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜੈਵਿਕ ਪੱਧਰੀ ਚਟਾਨਾਂ। ਜੈਵਿਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਫੋਸਿਲ ਲੇਅਰ ਰੌਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਫੋਸਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਟਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਸਿਲ ਲੇਅਰਡ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੌਕਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਅਬਰਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, 2 ਵਾਰ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਬਰਕ ਇੱਕ ਅਧਾਤਵੀ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਧਾਤਵੀ ਖਣਿਜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਧਾਤਵੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਧਾਤਵੀ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਂਪ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ, ਰਬੜ, ਕਾਗਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਮੋਟਰਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਬਰਕ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਰਲ ਸੋਨਾ, ਤਰਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਫਾਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਰਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਗੋਲਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਗੋਲਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਣਿਜ ਤੇਲ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਖਣਿਜ ਤੇਲ, ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੈਟਰੋ ਅਤੇ ਓਲੀਅਮ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਪੈਟਰੋ ਅਤੇ ਓਲੀਅਮ। ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਟਾਨ, ਓਲੀਅਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਚਟਾਨ, ਓਲੀਅਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਲ, ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਣਿਜ ਤੇਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਭੂਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਉਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰੰਭ, ਚਾਹੇ ਆਰੰਭ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਔਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।